Thanks to you, sir, on behalf of our family members of Johnson Global as well as for the span of less time to run up this. The span of less time, almost all, it has given life journey information. While sir was addressing about the first stanza, but I happened to get one particular discussion between Allu Ramalinga and megastar Chiranjeevi. Everybody knows very well. Right now, megastar is a popular legacy in Telugu film industry. But because of Allu Ramalinga, he has got that platform. Reason, there was a great caste equation, discriminations were there. Almost all Kamma community still also dominating in Andhra Pradesh. But this guy belongs to non-Kamma. So, but Allu Ramalinga is having a very good relation with people. That's the reason he has given best platform to megastar Chiranjeevi. Because of megastar has got success because of Allu Ramalinga. But fine day, he was passed away. But on 5th day, చనిపోయినాక 5వ రోజుకి so many officials are visiting. అది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంట్లో వచ్చి అందరూ మందలించిపోతూ ఉంటారు. 5th day, nothing but Mr. Ramoji Rao visited megastar's family. Both sat together. Simply one sentence, Ramoji Rao has asked megastar, Chiru, everybody knows very well. Because of your success, there was a great pillar that is none other than Allu Ramalinga. So then what guidelines he used to give you? ఏం చెప్పేవాడు మీ మామగారు నీకు అంటే ఆ చెప్పడానికంటే ముందు started hearing. Would like to conclude your whole life with one particular sentence. If you are able to follow that weapon, yes, you definitely will have the beautiful platform. అది ఏంటంటే పెదవి దాటని మాటకి రాజువి, దాటిన మాటకి బానిసవి. పెదవి దాటని మాటకి రాజువి, దాటిన మాటకి బానిసవి. ఈ ఒక్క సూత్రాన్ని కనుక నీ లైఫ్లో నువ్వు అప్లై చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా నీ జర్నీని ఎవ్వరూ డిస్టర్బ్ చేయలేరు నాన్న. కాబట్టి విజ్ఞానవంతులు అఖండమైనటువంటి సరస్వతి సంపన్నులు ఎప్పుడు వినయంగానే ఉంటారు. విద్యా వినయేన శోభతే, గుణేన శోభతే, శీలేన శోభతే. Irrespective of religion, irrespective of gender, irrespective of color, irrespective of size, if you are having such kind of a great humbleness, absolutely Goddess Saraswati will vibrate every corner. Even Abdul Kalam sir belongs to Muslim community. But at the time of his death, because he is a contemporary person of each and every Indian, yes, myself as well as my beloved team of members went to Rameshwaram. We stayed 2 days over there. 2 రోజులు అక్కడ స్పెండ్ చేశాం. టీ నగర్లో ఆయన యొక్క డెడ్ బాడీని దర్శించుకోవడం కొరకు. తన పుస్తకంలో ఒక వర్డ్ రాశాడు. ఫస్ట్ టైం రాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత యుఎన్ఓలో స్పీచ్ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా సరస్వతి శ్లోకాన్ని పాడినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అండి. దట్ ఇన్ సాంస్క్రిట్. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి మహామేధావులు లేచి నిలబడ్డారు. ఆయన అడిగారు, యు ఆర్ ప్యూర్లీ బిలాంగ్స్ టు ముసల్మాన్ కమ్యూనిటీ, might have busy with the Quran only, but whereas you really uttered the best slogan, that too it's somewhat highly impossible to so many great philosophers like Hindu religion. How was it possible? Because of one particular reason, because of one particular woman. Her name is MS Subbalakshmi Rao. అమ్మగారు అక్కడ కూర్చొని కర్ణాటక సంగీతంలో గాన కచేరీ చేస్తూ ఉంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఆమె సాంగ్ ద్వారా భగవంతుడి యొక్క పాదాలకు చేరేవి అని అంత అద్భుతంగా డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఆ చక్కటి సంస్కారం మీకు కూడా ఉంది కాబట్టి ఎంతో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నా. భవిష్యత్తులో మీకు మంచి జరగాలన్న ఒక ఆలోచనతోటి రాఘవ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయగానే యూ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దట్ గ్రేట్ నేచర్. ఐ సిన్సియర్లీ బో మై హెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ డూ కంటిన్యూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ టెంపో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫైట్. వాట్ ఎవర్ ద ప్రొఫెషన్ యూ మే డూ, ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. అంత కష్టపడి తన లైఫ్ అంతా నేర్చుకొని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్తో మనకు టీచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు rather than searching unnecessary reasons, whatever the good is there, better to keep in your book
then better to take in your mind. That is useful to the student. ఎందుకంటే నీ ఒక్కడి శక్తి నువ్వు నేర్చుకోవడం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ సరస్వతి ఏదో లక్షలాది మంది విద్యార్థులకి పనిచేయటువంటి సదావకాశం భగవంతుడు ఒక ఉపాధ్యాయుడికి మాత్రం ఇచ్చారండి. పుస్తకానికి మస్తకానికి అభినవ సంబంధం. పుస్తకంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి మస్తకానికి ఎక్కితే ఆ మస్తకం అలాంటి పుస్తకాన్ని కోటి పుస్తకాన్ని తయారు. దట్ ఇస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ మైండ్. That is the capacity of mind. First of all, you should have sincerity. Whatever the position, whatever the profession, whatever the age, whatever the status you may have, whatever the experience you may have, first of all, you should have a submissive nature. మనం సరెండర్ కావాలి. ఒక దగ్గర ప్రోగ్రామ్ వింటున్నాం అంటే వెతుకుతూ ఉంటే అందరి దగ్గర తప్పులు దొరుకుతాయండి. అందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అబ్బా. సాక్షాత్ భగవంతుడుగా కీర్తించబడుతున్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుడే 14 సంవత్సరాలు వనవాసం అనుభవించాడు. పట్టుబడి సార్ చెప్పాడు, ఏ కష్టమైనా కామన్, ఏ కష్టమైనా కానీ పడుకున్న పక్క కూడా చెప్పకుండా చచ్చిపోతున్నాడు. దట్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్ ఏ పాసింగ్ మినిట్. మిస్ కావద్దు. మనం ఏముంది, మన దగ్గర ఏం లేదు, ఎప్పటికప్పుడు రియలైజ్ కావాలి. అవర్ కన్సైన్స్ ఆల్వేస్ గైడ్స్ us. అవర్ కన్సైన్స్ ఆల్వేస్ గైడ్స్ us whether you are able to accept or not. నీ అంతరాత్మకి ఎప్పుడు గైడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు గైడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ known fact. If you are able to maintain, whether you maintain the proper tempo properly, definitely it goes on that one. నేను కారు ఇంటికి బదులుగా ఇటు తిప్పేసి అంతే పాపం, తనకేం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇంకా రావడమే. ఎందుకంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్ గురువు గారు హ్యాస్ స్టెప్డ్ ఇంటూ అవర్ ప్రెమిసెస్ టు బ్లెస్ యూ అండ్ ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి మన పిల్లలకి. మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సార్ చెప్పాడు, గుడ్ టీచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్టెడ్. ఎక్కడ ఉన్నా రెస్పెక్ట్ చేయబడుతున్నాడు. ప్రపంచంలో రిటైర్మెంట్ లేనటువంటి ప్రొఫెషన్స్ ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. నువ్వు నర్సరీలో చెప్పినా, ఎల్కేజీలో చెప్పినా, ఐఏఎస్ అకాడమీలో చెప్పినా, వాడు చివరి మూమెంట్లో 100 సంవత్సరాల టైంలో పోతున్నప్పుడు కూడా మిస్ నా 10th క్లాస్లో చెప్పిన సార్ పేరు ఏమంటే హరికృష్ణ సరే అంటారు, కానీ మాజీ సార్ అని, మాజీ ఐఏఎస్ అని, మాజీ కలెక్టర్ అని, మాజీ ఐపీఎస్ అని అన్నట్టుగా టీచర్ సార్ అన్న వర్డ్కి, మేడం అన్న వర్డ్కి రిటైర్మెంట్ లేదండి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు us. కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ మనకు ఉండాలి. ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ, కెపాసిటీ, స్కిల్ డెఫినెట్లీ విల్ వైబ్రేట్ ద చిల్డ్రన్. నేను అనుకుంటా ఉంటా, స్టూడెంట్ ముద్దు రఫ్ ఉండరు. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ పర్టికులర్ పవర్ విత్ యూ, yes, you can manage 100 students in your class. No problem. It takes some time to reach your subject. కొంతమందికి ఏక సంతాగ్రహి ఉంటుంది. కొంతమంది చెప్పగా వస్తుంది. 10 సార్లు చదువుతూ వస్తుంది, 11 సార్లు చదువుతూ చదవమనాలా, 50 సార్లు చదువుతున్నా కూడా 51 చదవమనాలా. ఇప్పుడు ఇంత 21st century ప్రపంచం అంతా ఇంగ్లీష్ ఆశిస్తా ఉంటే స్టిల్ మనం స్ట్రగుల్ అవుతున్నామండి. Whose mistake it is? 21st century is being organized by one particular language. Still people are suffering beginning onwards. All books, whatever the article, whatever the objective purchase, everything is purely designed in English. Still we are lacking. What is the reason? Because lack of interest. Yes. Negligence. అవసరమా అని మనకు ఫీలింగ్. If you go and use the first morning Colgate also, ఎలా యూజ్ చేయాలో అసలు తెలియగా almost 10 to 20 words will be designed. Even mastic also, even milk also, curd also, whatever the item you may purchase. For example, if you visit DMart, they are also going to give you English below. I mean, correct or not, sir? Whatever the way you search. But ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న భాష మనం ఎందుకు రావట్లేదండి? ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, బల్బు మనకి కొంచెం. ఎస్, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్ గుడ్. కొంచెం ఈగో. తెలంగాణ కాబట్టి వస్తాయి అవర్స్, ఇలా తెలమంటారు వస్తాయి కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఈగో సరెండర్ కాదు మనం. అందుకే ఎప్పుడైనా తల వంచి నన్ను పరిశీలించమంటారు అమ్మ సరస్వతి. తల వంచి నన్ను పరిశీలించు, తలెత్తుకుని జీవించేలా తయారు చేస్తా అంటున్నట్టు ఆ మహానుభావుడు. ఎస్, ఆ కెపాసిటీ మనకు ఉంటుంది. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారికి అవకాశం వచ్చినా, చంద్రబాబు వచ్చినా, స్వయంస్ పర్సన్కి అవకాశం వచ్చిన అబ్దుల్ కలాంని ప్రపంచమంతా నీరాజనం పలుకుతా ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే చదువు ఒకటే. ఎస్, because of education, Abdul Kalam sir still getting name and fame. అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా? మహానుభావుడు చనిపోయినప్పుడు తమిళనాడులో ఏ ప్లేస్లో, ఏ స్ట్రీట్లో చూసినా సంతాప సభలు. What a great homage, what a great condolence people extended towards Abdul Kalam sir. A person like Narendra Modi visited Rameshwaram, ఆ చుట్టూ తిరిగి
ఆ శవ పేచిక